In my previous class, I start third concept of first chapter, that is production possibility frontier. Before the start of production possibility frontier, here we understand the concept of production possibility set. So this concept start with the production possibility set. In every society, the scarce resources are there. So every society has to determine the allocation of scarce resources in the production of different goods and services, and allocation of scarce resources of the economy gives rise to a particular combination of different goods and services. Therefore, the collection of all possible combination of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a stock of technical knowledge is called as production possibility set. Here, when we allocate the scarce resources of the economy, in that moment we use the scarce resources and the technical knowledge of output that they considering as the production possibility set in economy. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾದಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಗಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಗಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಗಣವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಂತಹ ಸರಕು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮತ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
Next concept is production possibility frontier. For the analysis of production possibility frontier, here we take an example of a simple economy. In this simple economy or a society which can produce corn or cotton by using its resources. Here the available resources which can produce the two goods in a economy is its meaning. ಇನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಗಡಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಸರಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. The table gives some of the combination of corn and cotton that the economy can produce when its resources are fully utilized. When the resources are utilized in the economy, that moment the some combinations of two goods appeared in economy. ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದಾಗ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. In this table, the first column shows the possibilities of combinations which can be produced by economy. Then the second, the column shows the output or a production of corn. Then third, the column shows the production of cotton. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. In this table, if all the resources are used in production of corn, the maximum amount of corn that can be produced is 4 units. If we used all the resources in production of cotton, the maximum amount of cotton produced is 10 units. If we use resources in other combinations,
there is possible to produce different units of both the commodities in different quantities. That is, the combinations like B, C and D. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ದೊರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ನಾವು 10 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 4 ಯೂನಿಟ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನು ದೊರೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನಾವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೆಂದರೆ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ 4 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದಾಗ 2 ಸರಕಿನ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Therefore, a production frontier is a graph that shows the different rates of production of 2 goods can effectively produce with limited productive resources. It means the production possibility frontier shows the different rates of 2 commodities which can produced by limited resource in economy, which shows by the diagram. Here the OX axis indicates the corn and OY vertical line shows the production of cotton. When all the resources are used in cotton, we get a maximum amount of 10 units. Then if we used all the resources on corn, in that moment we get a 4 unit of corn output. Here the A, B and C and D, which shows the different combinations of 2 goods. A combination shows the 10 unit of cotton, there is no any the output of corn. Then the E combination shows the 4 unit of corn and there is no any the output of the cotton. If the producer or a firm would like to use its resource on B, C, D combinations,
in that moment it is possible to get a different rates of the both the combination. When we join all these the points on the diagram, we get a curve. That curve is called as production possibility front. ಇನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಿತವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ದರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ರೇಖೆಯು ಎರಡು ಸರಕಿನ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ OX ಸ್ಥಳಾಕ್ಷವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು, OY ಲಂಬಾಕ್ಷವು ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದರೆ ಆಗ 10 ಘಟಕದಷ್ಟು ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಘಟಕಗಳಷ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು BCD ಈ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಸರಕಿನ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೇಖೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ A, B, C, D ಮತ್ತು ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತಾ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. If more of the scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton. In another side, if more of the scarce resources are used in production of cotton, then the less resources are available for the production of corn. Therefore, if we want to have more of the one unit of the goods, we will have less of the another good. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆಗ ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಹತ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
Therefore, there is always a cost of having a little more of one good in term of amount of the other good that has to be given up. This is called as opportunity cost. Then the opportunity cost is also known as alternative cost or economic cost. Therefore, the opportunity cost is the cost of next best alternative sacrificed in order to produce a particular good. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಕಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಧಿಕ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ದರಕ್ಕೆ ಸರಕೊಂದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಸದಾವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸದಾವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Lastly, every economy has to choose one of the many possibilities that it has, because when we increase the output of one unit, we must give up another one commodities output. Therefore, the average economy must choose one of the many possibilities that it has. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವು ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಕು ಸೇವೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. Now, I start the fourth concept of first chapter, that is organization of economic activities. Basic problems can solve it either by the free interaction of the individuals pursuing their own objectives as is done in the market, or in a planned manner by some central authority like the government. In everyday life or in a society, every consumer would like to purchase some commodities for fulfilling his wants. In that moment, he has free interaction with
the seller or a producer in the economy. In sometimes he depending upon the other, the central authority, that is the government. So the economic activities always related to the production, consumption and exchange of goods and services in the market. Therefore, in all these economic activities, every person would like to fulfill his want by using such the goods by himself or another one side the central authority like the government. ಇನ್ನು ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ 4ನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ತಾವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ